नमस्कार। आपण मानकु समस्त को नाट्य कथार 33तम संस्करण को अल्टरनेटिव रिदिम थिएटर पक्षरु मु दिनेश दास स्वागत करुछि। आज पुणी मन भरी कथा हवा एक घंटा धरी नाटकर सेही अभिज्ञतार कथा अनुभवर कथा जोठी तैयारी हुए व्यक्ति जोठी तैयारी हुए देशर आगामी भविष्यत महाविद्यालय महाविद्यालय रे नाटक कारण नाटक होची पंचम वेद नाटक होची व्यक्तित्व गठनर सफल चिकित्सा पद्धति आमे समस्ते विश्वास करे सेथिरे। तेबे महाविद्यालय रे नाटकर आवश्यकता कौन एवं ताहार प्रक्रिया गुड़िक कौन से संपर्क रे आज मन भरी कथा हवा तांकर अभिज्ञतार कथा दीर्घ दिनर अभिज्ञता नाटक को नहीं महाविद्यालय भितरे एवं महाविद्यालय बाहर ओडिया नाटक जगतर एक संभ्रम उच्चारण से मंच हो बा बेतार हो सबुठी आग धाड़ी रे। तेबे तांकर ना कहिबा पूर्व प्रथमे तांकर परिचय संपर्कित एक छोटिया चलचित्र आपणक सम्मुख रे। तुलसी ओझा एकाथरे जड़े अध्यापिका गाल्पिका औपन्यासिका समालोचिका गवेषिका नाट्यकार नाट्य निर्देशिका एवं अभिनेत्री भाव से खूब परिचित। 1950 मसीहा अगस्ट 3 तारिख में कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर रे जन्म नियंती से तुलसी दुई पत्रु बासिबा भली पिलाटी दिनरू तुलसी सृजनशीलतार महकरे निजे महकिबा सह परवर्ती समय रे शिक्षा साहित्य और संस्कृति क्षेत्र में एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करते। नाटक क्षेत्र में मध्य तांकर पादचिह्न खूब स्पष्ट। मंच नाटक ठारू आरंभ करी बेतार नाटक पर्यंत सबुठी रही तांकर सफल योगदान। आकाशवाणी युववाणी कार्यक्रम से जड़े सफल उद्घोषिका तांको कंठर मधुरता बेस आकर्षित करिथाए श्रोता मानक। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा समय तांकर धारा विवरणी आध्यात्मिकतार भावावेगरे उद्बुद्ध करे श्रोता मानक आउ बाध्य करे तुलसी को मने रखिबा पाई आउ तांको प्रशंसारे शतमुख हेबा पाई। नाटकर विभिन्न क्षेत्र में से साउंटी अजस्र सफलता अभिनय ठारू आरंभ करी नाटक रचना निर्देशना एवं समालोचना आदि क्षेत्र में तांकर भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण। तो एबे आउ विलंब करिबेनी आपनक सम्मुख को स्वागत करिबी आज नाट्य कथार 33तम संस्करण विशेषज्ञ एकाधारे अनेक गुणर अधिकारिणी नाम जेमिति काम भी ठीक सेमिति तुलसी अपा डॉक्टर तुलसी ओझा ओडिया नाटक जगतर एक संभ्रम उच्चारण। एवं स्वागत करुछि डॉक्टर तुलसी ओझा को आमर नाट्य कथार एई 33तम अगणा को अपा आपन को स्वागत करुछि नाट्य कथार एई संस्करण को। तो आज कार्यक्रम विषय आपन सम्मुख रे रही महाविद्यालय रे नाटक अध्यापनार वृत्ति किंतु प्रवृत्ति होछि नाटक प्रवृत्ति होछि साहित्य रचना प्रवृत्ति होछि समालोचना पाई लेखनी चालना एवं उद्घोषणा ठारू आरंभ करी आहुरी अनेक परिव्याप्त आपणकर तमाम जीवन। प्रथमे नाटक जीवन पूर्वर आपणकर व्यक्तिगत जीवन आपणकर गाँ घर बापा माँ एवं परिवार ए संपर्क रे आग जानिबा को चाहिबी तापरे आमे आमर नाट्य कथार आलोचना को पसिबा। आम घर कटक जिलार सिद्धेश्वरपुर बोली गोटे गाँ अच्छी
ସେଇଠି ଯୋଉଠିକି ମାନେ ଗୋପାଳ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି, ସେଇଠି ମୋର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମି। ଆଉ ପରିବାର କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ 51 ପରିବାର ଥିଲା, ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିକି ଆମ ପରିବାରରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ବାପା ଭଳିଆ ଥିଲେ 5 ଭାଇ, ସେମାନେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହୁଛୁ। ଆମର ବଡ ବାପା ଯିଏ, ସେ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଦିନୁ ଆମ ଘରେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ଅଭିନୟ ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଯେମିତି ପରିବେଶ ମୂଳରୁ ଥିଲା। ଯାହାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ମୋର ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଗୀତ ଶିଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଶିଖିବା, ନାଚ କରିବା ପ୍ରତି ମୋର ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣ ନଥିଲା, ତାଠୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ମୋର ଥିଲା ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଇଏ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଆମ ସ୍କୁଲଟି ଭାରି ଭଲ ସ୍କୁଲଟିଏ ଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ, ଯେମିତି ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 26, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଏଥିରେ ସବୁ ନାଟକ ହଉଥାଏ। ଏବଂ ସେ ନାଟକରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ବି ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି ନାଟକ କରୁ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ସେଇ ନାଟକୀୟ ପରିବେଶରେ ମୁଁ ବଡ ହେଲି। খুব সুন্দর কথা আপা। নাটক সহিত সম্পর্ক বেশ পুরুণা, বেশ নিবিড় এবং বহুত কম বয়সরু ଆପଣଙ୍କୁ নাটক করিবার সুযোগ মধ্যে মিଳିছি। ହଁ ଯାହା ମୁଁ ତ କହିବି ସେଟା ଖୁବ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଧେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପାଠ ଆପଣ ପଢୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା ସହିତ ନାଟକକୁ ଆପଣ କେମିତି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ନେଇକରି ଯାଇପାରୁଥିଲେ? କେମିତି, କଣ ଥିଲା ତାର ଉପାୟଟା, କଣ ଥିଲା? ଘରେ ଗାଳି ହଉନଥିଲା ଯେ କାହିଁକି ଇଏ ଯାଇକି ନାଟକ କରୁଛି, ପାଠ ପଢୁନି, ଯେମିତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ? କଣ ଥିଲା? ଘରେ ତ ଗାଳି ପଡେନି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ମାନେ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ ଅଳ୍ପ। କଲେଜରେ ବି ଗାଳି କିଛି କିଛି ଖାଇଛି ସାର୍ ମାନଙ୍କ, ମ୍ୟାଡାମ ମାନଙ୍କଠୁ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ କଲେ ପାଠ କେତେବେଳେ ପଢିବ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅତି ଛୋଟ ବେଳୁ ଆକାଶବାଣୀର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି, ସେଇଟା ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଯେ ମୂଳରୁ ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଯୋଉ ଜଡିତ ଯୋଡି ହେଇଗଲି। ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ମାସ, ତେଣୁ ମୁଁ ନାଟକ କରିବାକୁ ଆକାଶବାଣୀ ଯାଏ। ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ପଢାପଢି ତ ବେଶୀ ବ୍ୟାହତ ହୁଏନି। ଆଉ ବିଏ ପଢିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମହିଳା କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି, ସେଠି କଲେଜ ଭିତରେ ଯାହା ନାଟକ ହଉଥିଲା ସେତିକି କରିଛି। ଏମଏ ପଢିଲା ବେଳକୁ, ବିଏ ଫାଇନାଲ ଇୟର ବେଳକୁ ମୁଁ ସୃଜନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୋର ନାଟକ ଯାତ୍ରା ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପୁରା ଫୁଲ ଫୋର୍ସ ରେ, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ହେଇଗଲା, ହଁ। ମାନେ ବାହାର ଷ୍ଟେଜରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୃଜନୀରୁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା। ଅପା, ଆପଣ ରେଡିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବା ପ୍ରାୟ କୋଉ ମସିହାର କଥା ହବ? ସେଟା ହବ 68, 69। 68। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ କନଜରଭେଟିଭ ସୋସାଇଟିରେ, ଗୋଟେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ସମାଜରେ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ଝିଅଟିଏ ପାଦ ବଢେଇଛି ମଞ୍ଚକୁ, ନାଟକ କରିବ, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି, ଦେହରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି। ସେ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଟାକୁ ଦେଖେ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳତା, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ପରିବେଶକୁ
ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସାହସ କେମିତି ପାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝା? ସେଇଟା ସତ କଥା, ମୁଁ ସେଇଟା ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲି। ମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆମ ବାପା କହନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ ତମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଟା କର ଏବଂ ମନ ଦେଇକି ସେଟାକୁ କର। ତେଣୁ ମତେ କେବେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ ଆସେନି। ବାକି ରହିଲା ସମାଜ, ଏବଂ ସୋସାଇଟି। ସମାଜ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ମାନେ ସମାଜରେ କିଏ କଣ କହୁଛି ନ କହୁଛି, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଗାଁ ସେ ଟିକେ ଗାଁ କମ ସହର ବେଶୀ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବେଶ ଆଡଭାନ୍ସ ଗାଁ। ତେଣୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେବେ ମୋର ଉଚ୍ଚାରଟନା କରିବା ବା ମୁଁ ନାଟକ କରୁଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିନା। ମୁଁ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଥିଲି। ଏବେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଏ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଟୁଆର ଆସେ ଆଜ୍ଞା। ଚାରିପଟେ ମୋ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଜମିଯିବେ ଅଛି। ତାପରେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଝିଅକୁ ଡାକଲା ଭଳିଆ କମ ସେ କମ 30-40 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସେଇ ହଉଛି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶେଷତା। ସେଇ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିଶେଷତା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜରେ ବୋଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ମିଳିଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ମିଳିଥିଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶଟି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଖୁବ କମ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ, କମ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ ସେ ସମୟରେ। ଏବେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନାର ବୃତ୍ତି କଥା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟାପନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଖବର ଅଛି, ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପିକାର ଜୀବନ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାପନାର ବୃତ୍ତିକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଟକର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗତିମାନ ହେଲା, ଆହୁରି ଗତିରେ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲା। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ କଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଅପା, ହଁ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ନାଟକ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ଏକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେଇଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଟକ ଭଳି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଜି ପୋତିବା ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଜମି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କି? ହଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଆସିଲି। ସେଇ ଭିତରେ ମାନେ 14ଟି ନାଟକ, ବେଶ ବଡ ବଡ ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ, ଏସବୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଛି ଆଉ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର ସେଇ କଲେଜରୁ କେବେ ବି ବଦଳି ହଉନଥିଲା, କେବଳ ମୁଁ କଲେଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଟକ କରୁଥିଲି ବୋଲି। ଅପା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଟକ କାହିଁକି ଦରକାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ? ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟିକ ସୋସାଇଟି ବା ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ଅନେକ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଟ୍ୟ ସଂସଦରେ ନାଟକ ବଦଳରେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ହଉଛି, ମେଲୋଡି ହଉଛି। ତ ଦୁଃଖ ତ ସେଇ କଣ ପାଇଁ ସେଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାହେଇଥିଲା? କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାଟକର? ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଅପା। ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପ୍ରତିଭା ଏସବୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ହେଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ପିଲା, କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ନାଟକ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଏକାଙ୍କିକା କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ଏକାଙ୍କିକା କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ବି କରୁଥିଲେ। ସେଟା ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଠି ବି ଦେଖି, ସେଠି ବି ଏମିତି କ୍ଲାସ କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏ, ତା ଦେହରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ ଦିଆ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଲି, ପୁରୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ବି ସେଇଆ ହେଲା। ପୁରୀରେ ବି
ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେତେ ବର୍ଷ ରହିଛି ଭଲ ନାଟକ କରିଛି। ଏସିଏସ୍ ରେ ଯେତେ ବର୍ଷ ଥିଲି ମୁଁ ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ନାଟ୍ୟ ସଂସଦର ଆଡଭାଇଜର ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେ କରେଇଦିଏ କରିଛି ନାଟକ କରେଇଛି ପିଲାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ବୋଧେ କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ୱାସ କମିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାଙ୍କର ଲାଭ କଣ ହେଲା? କ୍ଷତି ହେଲା। ନିଜ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଭାକୁ ମାନେ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ଅପା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ତୁଳସୀ ଓଝା ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଚଉହଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନାଟକରେ ପାଦ ରଖିବା, ସେଥିରେ ସଫଳ ହବା, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଭାଗରେ ନାଟକ ଯେ କେବଳ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ନାଟକର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଖୁବ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ଅଭିନୟ କରିବା, ନାଟକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଯାହା ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉନି, କମ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହବ, ଦେଖାଯାଉନି। ନାଟକର ପ୍ରକୃତ ସମୀକ୍ଷା ହଉନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ସରିଗଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି। ଏଠି କଥାଟି ଆଉ ଆସୁଛି ଅପା। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ମୋର ପିଏଚଡି ବି ହଉଛି ନାଟକ ଉପରେ। ଓ କଣ ଅପା ପିଏଚଡି ର ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ କଣ ଥିଲା? ଓଡିଆ ଓଡିଆ ନାଟକର ଚରିତ୍ର। ଓଡିଆ ନାଟକର ଚରିତ୍ର। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ହବା। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମକୁ ସେ ସୂଚନାଟି ମିଳିଲା ଯେ ଓଡିଆ ନାଟକ ଉପରେ ଆପଣ ପିଏଚଡି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ସବୁ ହଉଥିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯେ ଏଇ ମଞ୍ଚରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଓଝା ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଓଝାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି? ମୁଁ ତ କେତେ ତୁଳସୀ ଓଝାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ମାନେ ମୋ ପରେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଆକାଶବାଣୀର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି ଯେ ମିନି ତୁଳସୀ। ମାନେ ଆଚ୍ଛା। ଏମିତି ଯେ ସେମାନେ ମତେ ମାନେ ଅନୁକରଣ କରି କରିକି ମୋ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଅପା। ଗୋଟେ ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ଆସିଛି ଶ୍ରୀ ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁବୋଧ ଭାଇ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ହଁ ଏସସିଏସ କଲେଜ ନାଟକ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଜମି। ମୋର 1979ରେ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନାଟକ କରାଇଥିଲେ। ସୁବୋଧ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହଁ ଏସସିଏସ କଲେଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଜମି ବୋଲି ସୁବୋଧ ଭାଇ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏସିଏସ କଲେଜ ଗୋଟେ ଭଲ ଜମି। କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ବିମଲ ମିତ୍ରଙ୍କର, ତା ନାଁ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ରାଜା ବଦଳ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ରାଜା ବଦଳି ଗଲେ ଶାସନ ବଦଳିଯାଏ, ରାଜା ବଦଳି ଗଲେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, ରାଜା ବଦଳି ଗଲେ ଆଦର୍ଶ ବି ବଦଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ନାଟକ କରିବା ଲୋକ, ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ, ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ନାଟକଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଫଳରେ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ବୋଲି ନାଟକଟିଏ କଲେ। ତୁଳସୀ ଓଝା ଥିଲେ ବୋଲି ନାଟକଟିଏ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କୋଉଠି ନାଟକ ହଉଛି? ଅପା ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ, ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶ୍ରୀ ରାଜୁ ପାଢୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ରାଜୁ ପାଢୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶି ପଦ୍ମାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ହେମନ୍ତ ଦାସ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଜୁ ପାଢୀ, ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅପା।
अपा मो कथा शुणी पारुचंती आपण? हाँ आपण कुहंतु किंतु आपणक कथा मते शुणा जाउची। आपण कुहंतु अपा। आपणक कथा मते शुणा जाउची। बोधुए आपणकर फोन जो आसीची किछि असुविधा हेइची। अ अ मते किंतु आपणक कथा पूरा शुणा जाउची। मते आपणक कथा बोधे कोनोसी नेटवर्क रे प्रॉब्लम अछि। शुणा जाउची अपा? आपणको मो कथा शुणा जाउची? तो निश्चित भाव में आम सहित खूब शीघ्र जोड़ी हेबे अपा। किछि छोटिया समस्या टे हेइची ताकू खूब शीघ्र आमे समाधान करिक पुणी आपणक निकट को फेरिबु। तो एबे आउ गोटे दिग अपांकर अछि। जोने सुंदर गवेषिका से अनेक गवेषणा करिसंती सारा भारत बुली। तो सेई कथाटी मु आपणक सम्मुख रे रखिबी। ता पूर्वरु से भिडियोटी मध्य आमे माने निश्चित देखि नबा। अपा एबे मो कथा आपन सुना जाउची त? हाँ एबे सुना वाला। ठीक अछि। तो राजू पाढ़ी आपन को लेखि थिले, श्री राजू पाढ़ी बरहमपुर रु जे हाँ निसी करे आपन सहित अभिनय करिथिले। हाँ हाँ गरिथिले, मोर मने अछि राजू कथा भलो भाबे राजू कथा मने अछि। सी आपन कार्यक्रम देखुछंती तेनु कमेंट करिसंती। आउ गोटे हाँ आउ गोटे प्रश्न अपा सुबोध भाई पचारिचंती जे हाँ आपनक पूर्वरु नाटक रे कोनोसी झियो पीएचडी करिथिले कि ना आपण प्रथम? ମୁଁ ପ୍ରଥମ आपण प्रथम। ମାନେ ताले ମୁଁ ପ୍ରଥମ। एइटा मध्य एक सूचना जे ओडिया भाषा रे नाटक रे प्रथमे पीएचडी करिथिबा प्रथम ओडिया झियो होचंती डॉक्टर तुलसी ओझा। एहा मध्य प्रमाणित हैला। जाहो सुबोध भाई करे प्रश्न मध्य आउ गोटे दिग को उन्मोचन करिछि। तो ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଏଚଡି କଲି, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପିଏଚଡି କରିଥିଲେ ନାଟକ ଉପରେ, ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନାକର ଚୈ ଆଉ ହେମନ୍ତ ଦାସ। ମୁଁ ହେଲି ତୃତୀୟ। ठीक ठीक अछि अपा, बहुत बढ़िया सूचना देले। तेबे ता पूर्वरु परवर्ती प्रश्न को जीवा पूर्वरु गोटे हाँ छोटिया खिनबा वीडियो देखि सारला पर आपन सहित कथा हेबी। हाँ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଥିଲି, ସେଠି ବହୁତ ବହି ଦେଖିଲି। ଯେଉଁ ବହିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଜିଲି ସେମିତି ବହି ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ବହି ନାହିଁ। ମୋର କାହିଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାକୃତି ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁକି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳାକୃତି ଉପରେ ବହି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ କେତେଗୁଡ଼ାଏ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବହି ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆଣିଲି। ତାପରେ 3-4 ବର୍ଷ ତାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ କଳାକୃତି ଯେତେ ଅଛି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ କଳା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଉଛି ନାଗରୀ, ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଉଛି ବାସେନୀ। ଏ ଯେଉଁ ବାସରୀ ଶିଳ୍ପ କଳା, ଏଇଟା 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ କଳାକୃତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ କଳାକୃତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କଳାକୃତି ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ କଳାକୃତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାପରେ ବୁଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଗ ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଅପ୍ସରା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କେମିତି ଭାବରେ ଅଳସ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି,
କେତେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲତାପତ୍ର ରହିଛି, ତାପରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚିତ୍ର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅଛି, ଏସବୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଗଲି। ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଅପା ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରିବା ପାଇଁ, ଗବେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ମନ ବଳିଲା ଅପା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଟକ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ନାଟୁଆ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ସେଠି ବାଦିକା ଅଛନ୍ତି, ନର୍ତ୍ତକୀ ଅଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗମହଲ ଅଛି, ତାପରେ ରାଜାମାନେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଏ ଯୋଉ କଳାକୃତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯାକ ମଣ୍ଡନ କରିକି ରହିଛି ତା ଉପରେ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଲେଖି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିଛି। ମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆଗ ବୁଲିଲି, ସବୁ କଳାକୃତି ସଂଗ୍ରହ କଲି, ତାପରେ ସେ ବହି ଖଣ୍ଡକ ଲେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅପା। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଳାକୃତି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏ ସବୁକୁ ନେଇକି ତାକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଜାତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ ଅପା, ନିଶ୍ଚିତ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଶାନ୍ତିନିକେତନ କଲିକତାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା। ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରେଟ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଅପା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆକାଶବାଣୀ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ଚାଷ ଜମି, ଯୋଉଥିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେଇଟା ମୋର ସଫଳ ଘର, ମୁଁ ଚାଷୀ କହେ ଭାବରେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର କୋକିଳ କଣ୍ଠୀ ଉଦ୍ଘୋଷିକା, ଦ ଗୋଲ୍ଡେନ ଭଏସ ଅଫ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝାଙ୍କୁ। ତ ଆକାଶବାଣୀ ଯୁବବାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଳସୀ ଓଝା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ କାନ ଡରି ଶୁଣୁଥିଲେ, ମୁଗ୍ଧ ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରର ସେଇ ଯାଦୁରେ, ସେଇ ମଧୁରତାରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ମୁଗ୍ଧ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ତେବେ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ଯୁବବାଣୀ ସହିତ କେବେଠୁ ଯୋଡି ହେଲେ? ଯୁବବାଣୀ ସହିତ 18 ବର୍ଷ ନହେଲେ ତ ଯୁବବାଣୀ କରିହବନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଏ ପଢୁଥିଲୁ ଯୁବବାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବିଏ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମେ ଆସି ଯୁବବାଣୀରେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ, କବିତା ପାଠ ଏ ସବୁରେ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆସି। ତାପରେ ମାନେ ଏମିତି 3 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଗଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ ମତେ ଡକରା ପଡିଲା ଯେ ଯୁବବାଣୀର କପ୍ତିଅରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପାଖାପାଖି 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କରିଛି। ତାପରେ ପିଜି ସରିଗଲା ପରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମତେ ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯିଏ କହିଲେ ଆମର ତ ଏଠି ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ତୁ ରହିଯାଉନୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଶା ଥିଲା, ପଢିବା ନିଶା ମୋର ପ୍ରବଳ। ମୁଁ କହିଲି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ଚାକିରି କଲେ ପାଠ ପଢି ହବନି, ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାତି ପିଠି ହେଇକି ପଳେଇଲି ଲେକ୍ଚରସିପ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଲେକ୍ଚରସିପ କଲା ପରେ ମତେ ଯାହା ମିଳିଛି, ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି କରିଥିଲେ ବୋଧେ ମୋତେ ସବୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ମିଳିନଥାନ୍ତା। ବୋଧହୁଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଳ ଦବ, ଆହୁରି ଗତି ଦବ। ଆପଣ ଗତିମାନ ହେଇକି ନାଟକ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅପା ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ନାଟକର
जदि भाग बंटा जाए नाटक को जदि भाग करा अभिनय भाग करा जाए ताले चारि प्रकार अभिनय सात्विक आंगिक बाचिक एवं आहार्य ये जो चारि प्रकार अभिनय क्षेत्र रे आपण जेतेबेले बेतार कार्यक्रम कले ऑल इंडिया रेडियो रे काम कले आकाशवाणी रे काम कले सेतेबेले निश्चित भावरे आपणकर बाचिक अभिनयटी आपण को बहुत भावरे सहयोग करिछि एवं बेतार नाटक रे जेतेबेले आपण अभिनय करूथुले एवं बेतार रे युववाणी रो कार्यक्रम रो संयोजना मध्य करूथुले से समय आपण को पिलाटी दिनरु नाटक सहित अभ्यास कला बेले जो बाचिक अभिनयर कथाटी को आपण साधना करूथुले आपण अभ्यास करूथुले ताहा आपण को जने सफल उद्घोषिका एवं जने सफल संयोजिका भाबरे ऑल इंडिया रेडियो रे आपणकर स्थानित करिथिला तेणु एठी प्रश्नटी अपा रहिबा आपणको जे नाटकर बाचिक अभिनयर प्रयोग आपण को जेतेबेले ऑल इंडिया रेडियो रे काम कले सेतेबेले केमिति आपण को सहायक हेतिला कारण ता पूर्व आपण नाटक करिसंती नाटकर बाचिक अभिनय सहित आपण जोडी हेकी अछंती आपण केमिति सहयोग करिथिला से बाचिक अभिनयर दिगटी ना आपण बेतार रे काम कला बेले माने बेतार रे काम कला बेले मोर गला को तो समस्त बहुत पसंद करथिले आउ मोर मॉडलेशन भी समस्ते बहुत पसंद करथिले जहाँ फल रे माने आवश्यकता ठारू अधिक नाटक बोधे मु करिछि आकाशवाणी आज्ञा जेहेतु मु नाटक करूथिली नाटक भितर रही तेणु आकाशवाणी मोर आपातत द्वितीय घर थिला कहिले अत्युक्ति हबनी एबा आपण सहज मध्य हेतिला सहज हेतिला मध्य हाँ हाँ नाचुराली बहुत सहज होइतिला आकाशवाणी करवा नाटक करवा काना एते नाटक मु तो स्टेज रे केबे करि पार न थानी आकाशवाणी रो माने जो फंक्शन हुए कुमार उत्सव सेतेरे भी मु करि स्टेज रे अच्छा खूब सुंदर कथा आपा जाहो कारण बाचिक अभिनयर जो अभ्यास जो प्रयास जो साधना ताहा आपणकर बेतार सफल करिछि एहा ही थिला आपणकर वक्तव्यर मूल कथा एबे आ गोटे कथा पचारिबी आपनकु जे सुंदर शब्द उच्चारण कोकिल कंठी गोल्डन वॉइस समस्ते प्रशंसा करिबा मॉड्यूलेशन रो तारीफ करिबा अर्थात कथन शैली रो आपनकु समस्ते प्रशंसा करिबा आपनकर कथन शैली आपन कथार गांभीर्य आपनकर शुद्ध उच्चारण यह केमिति संभव होतला तुलसी ओझांग पाखरे सेति पई कोन प्रयास करू गोटे कथा कहबी जे मु तो नाटक करूथिली हमर राधा रानी सरकार देविका रानी दे एमाने सब सेते बेलर अनाउंसर था राधा रानी सरकार को गला मते भारी भल लगे बहुत भल लगे मु कौन करे ना बेले बेले जेते बेले युववाणी कहे मु जानिनी किंतु बेले बेले कहला बेले मोर कथा गुड़ाक राधाराणी सरकार को भाया शुभे तापरे आकाशवाणी जड़े थे प्रोड्यूसर सी मत दिने कहले ए तो निज गलार कथा कह राधाराणी गलार कथा कह मुझे जानी मु कहवा था राधाराणी सरकार को भाया हो जाऊ जाओ अबा मुझे जानिबा को चाहे जे आपण कोन अभ्यास करूथले ए जो सुंदर गला सुंदर उच्चारण एवं सुंदर कथन शैली जहा आकर्षित करे श्रोता को एई पई कोन अभ्यास करूथले आपण जहा आगामी पीढ़ी पई निश्चित माने सफलतार सूत्र हबो सेति पई प्रश्न आपनक सम्मुख रे मु रखुची मो सांग माने प्रथम प्रथम भाबुतिले जे मु बोधे पागल की कोन काहे ना मु मोर एकुटिया गोटे जगह रे बसिले डायलॉग करूथिबे जो ड्रामा हे नथिबो मोर मु बसी डायलॉग हाँ नहीं एटा
ଏମିତି ଡାଇଲଗ ଘୋଷୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲାନି ଏମିତି ହବ ନାଇଁ ମ ମନକୁ ମନ ମୁଁ ମୋର ଡାଇଲଗ କହେ। ତେଣୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଏମିତି କଣ ଇଏ ହଉଛି ମନକୁ ମନ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ସେଟା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଲି ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନରୁ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପିଛା ପଡି ଯାଇଥିବି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ, ତାର ମଡରେସନ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାପା। ତ ଆଗାମୀ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ବେତାରରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ବାଚିକ ଅଭିନୟର ଦିଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ବେଳେ ଆପଣ କଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଯେ କଣ କଣ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଗାମୀ ପିଢି କରିବା ଦରକାର ଯାହା ଫଳରେ ଗଳା ସୁନ୍ଦର ହବ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ, ଶୁଦ୍ଧ କଥନ ଶୈଳୀ ହବ ଏବଂ ମିଠା କଥାରେ ମିଠା ରହିବ, ମିଠା ଜରିବ, ସେ କୌଶଳଟି କଣ ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝା କହିବେ ଆଗାମୀ ପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଆଜିକାଲି ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛି ନାଟକ ସବୁ ଦେଖୁଛି, ମତେ କାହିଁ କାହାର କଥନ ଭଙ୍ଗୀ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଟା ଲାଗେ ସବୁ ଯେମିତି ମେକାନିକାଲ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କମ୍, ଚ୍ୟାନେଲ ଅଭିନୟ ବେଶୀ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବେଶୀ କମର୍ସିଆଲ। ତେଣୁ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଗଲେ ନାଟକ ହବନି। ନାଟକ ହବା ପାଇଁ, ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେଚର ଦରକାର, ମାନେ ସୌଖିନ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ସୌଖିନ କଳାକାର। ତେଣୁ ଜଣେ ସୌଖିନ କଳାକାର ହବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କଳାକାର ହବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ମୁଁ ଥରେ ରାମପତିଆରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ସିନେମାରେ ନା ମଞ୍ଚରେ? ସେ ମତେ କହିଲେ ମଞ୍ଚର ଆନନ୍ଦ ସିନେମାରେ କାହିଁ। ତାମାନେ ଅପା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବେତାର କୁହନ୍ତୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଚରେ କାମ କରିବାର ଶିଖିବାର ଯୋଉ ବାଟଟି ଥାଏ ମଞ୍ଚରେ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ କଳାକାର ବୋଲି ଆପଣ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି ସୁଦୂର ଶାନ୍ତି ନିକେତନରୁ, ସେଠିକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବଙ୍ଗଳା, ଅହମିଆ ପ୍ରଭୃତି ନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ମହିଳା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ତିଷ୍ଠି ରହି ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ମହିଳା ମାନେ ସେଭଳି କାହିଁକି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି? ତା ପଛରେ କାରଣ କଣ ରହିଛି? କାରଣ ତ ଅନେକ କାରଣ। ସେଠି ଯେତିକି ନାଟକ ହୁଏ ଆମର ଏଠି ହୁଏନି। ମାନେ ଏମିତି କି ବଙ୍ଗଳାର ସବୁ ବଡ ବଡ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚରେ ନାଟକ କରିବେ ତ, କରିପାରିବେ ତ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ତ? ସେମାନେ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ। ଅପାଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉତ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେ ମାନସିକତାର ଯୋଉ ଅଭାବ, ମାନସିକତାର ଯୋଉ ଅସୁବିଧାଟି ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଲେ ନାଟକ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ରହିଛି, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ, ଦଶନ୍ଧି ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ମନୋବୃତ୍ତିଟି ଯେବେ ଫେରି ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦଶନ୍ଧି, 2 ଦଶନ୍ଧି, 5 ଦଶନ୍ଧି ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସାହସ ରହିବ, ଯେମିତି ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝା। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେବି ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆଦରମଣି ବରାଳ, ହଁ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅଦରତା
से अपरे निश्चित आदरमणि अपांक उपरे तांकर अवर्तमान रे बडी कहि रखे अपा आदरमणि अपांकर मध्ये आमे नाट्य कथार आलोचना करिथिलु एवं आमे दुर्भाग्यवशतः से आज आम गहन रे नाहंती किंतु आजिर दिन रे मध्ये ताकू मने पकेबा इच्छा होउची जे जेते बेले एभली एक परिस्थिति थिला ओडिसा रे रक्षणशील समाज भितरु पाद काढी आगु को पाद बढ़ई नाटक को पाद डेई थिले तुलसी ओझा एवं आदरमणि बराला ये तो समस्त आदर्श ही रहिबे तो आदरमणि अपांक सहित काम करिबा तांक सहित संपर्क विषय रे निश्चित आपण किछि कहिबे बा आदर पा मोर डायरेक्ट टीचर थिले मु शैलवाला रे पढ़िला बेले से थिले मते सबले से गोटे कथा रे गाड़ी दियंती जे मु धड़ा साड़ी टे पिंधि की कॉलेज जाए हम कुटिया स्मार्ट हो मु स्मार्ट हेले कोन हबो जे स्मार्ट नबा दरकार ना तापर मु आकाश करली केडे सुंदर कोन कहू कोठु एगुड़ा रखिथिनु ताको भाषा जो एमतिया अपा आ गोटे कथा एठी आसुची मन को जाहु एत सुंदर स्मृति आपणकर आदर अपांक सहित अछि से स्मृति सबुदिन स्मृति हेई रहू बेतार नाटक रे मंच रे सफलता आपन को देला ना मंच नाटक आपन को बेतार रे सफलता देला कोटा ठीक एटा उभय परस्पर परिपूरक माने मंच मते आकाशवाणी देछि आकाशवाणी मते मंच भी देछि तेबे आपनकर आउ गोटी दिग होउची आध्यात्मिक उद्घोषणा पवित्र घोषयात्रा समय रे तुलसी को चैनल रे नेले काले चैनल बालांकर टीआरपी बढ़े एमि गोटे कथा के चर्चा हुए एवं बेतार ठारू आरंभ करिकरी दूरदर्शन पर्यंत घोष यात्रा पवित्र घोष यात्रा रे कोकिल कंठी उद्घोषिका डॉक्टर तुलसी ओझा से संपर्क आलोचना करिबा पूर्वरु गोटे छोटिया वीडियो आगो देखि नबा मु गोटे छोटिया घटना कहूँ मत से प्राय 7-8 वर्ष होइतिबो जे आमर तो माने चाष जमी आमर कौन हुए ना जो शगड़ रे ओदर रखिकी जो ओदर उपरे से खत रखिकी खत बुहा हुए धरे कौन है ना आम मानू से भारी मजा लगे देखा जे आम घरे जो कोठिया चाकर थांती से गोटे जो माने जे खेत रे काम करे सी गोटे शगड़टा टाणी टाणी नहीं कि रास्ता उपर रख रास्ता रे से ओदर तापर थुआ हम सी जीव खत बुहा हम खत नहीं कि मुझे माने जो हाफ पैडल दे साइकिल चलाती सीटा गोटे भारी बड़ एक्सपीरियंस आम साइकिल चलेबा मुझे सी शगड़ आगे आगे टाणी टाणिका ता शगड़ नौचे मुझा पछरे हाफ पैडल देके साइकिल जाऊे कारण बेले बेले माने धान कटा हवा दिन गुड़ाक आम भारी मजार दिन थाए धान कटा सरले गोटे साइड रे जाई खत गदा हुए कारण धान जो कटा हम कटा है आमर जो माने धान काटती से माने कौन कहते नड़ारे घर आम तैयारी करती आमर से गोटे भारी खेल घर से घर भितर बसिकी खेलवा खेत भितर भारी मजा लगे जे सी एमती शगड़टा टाणी टाणी नौचे मुझे पछे हाफ पैडल मारिक जाऊँ लोभटा से सी जदि जीव खेत को मुझे पछे पछे खेत को जीवी से नड़ा घरे बसवा हठात कौन है माने एमती ऊपर को माने मेन रोड को उठिला बेलू आम घर पाखे गोटे पोलोटे अच्छी माने एपटे तालडंडा केनाल रु आउ गोटे छोट केनाल बाहर से केनाल जगार गोटे बड़ साइफोन अच्छी पानी से बाटे जीव खेत मान को पानी नियावाई बड़ 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 बेस बड़ नालटे कारण तार पुणी आहरी केतबे छोटिया छोटिया नाल से बाहर से शगड़टा ता हाथ खसीगला शगड़टा खसीगला से शगड़ साइकेल मु 3 जन जाक जाकि नाल भितर पड़गलु
ମାନେ ସିଏ ତ ଶଗଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସିଏ କଳ୍ପନା କଲା ଯେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ସିଏ ଭାବିଦେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଏତେ ପାଣି ପଥର ତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସିଏ ଶଗଡ଼ କାଢ଼ିବ, ସାଇକେଲ କାଢ଼ିବ, ମୋତେ କାଢ଼ିବ। ସବୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ। ସିଏ ମାନେ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଶଗଡ଼ କଢ଼ାକଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ବସିକି ରଡ଼ି ଢାଳି କାନ୍ଦୁଛି ଯେ ଝିଅ ମରିଗଲା। କାହିଁକିନା ଏତେ ପାଣି ଭିତରେ ଜଣେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ସେମାନେ କଢ଼ାକଢ଼ି କରି ମୋତେ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ। ମାନେ ସେ ପଥର ଦିହରେ ମାଡ଼ ହେଇକି ମୋର ଦେହର 70-80 ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋତେ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ପାଣି ଫାଣି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଣିକି ମୋତେ ଶୁଆଇଲେ। ତାପରେ ଔଷଧ ପତ୍ର ଦିଆହେଲା। ମାନେ ବୋଧେ ମୋର ଚେତା ହିଁ ନଥିଲା। ମାନେ 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଲି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ କାମ କରିବାକୁ ଗଲାନି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ଠାକୁର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆଉ କୌଣସି ମନକୁ ମନ କହେ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବ। ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ବାପା ହେରିକା ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ଆରେ ତୁ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ତାର ଯଦି ଯୋଗ ଥିବ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ, ଯୋଗ ନଥିଲେ ସେ ଯିବ। ଆଉ ସିଏ ଭଲ ହେଇଯିବନି କି, ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାନେ ତାର ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯେ ମୋ ଲାଗି ଝିଅ ମରିଗଲା। ଏମିତି ହେଇକି ଗଲା 7-8 ଦିନ ଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇକି, ଛୋଟ ପିଲା ତ, ତେଣୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭରିଗଲା। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେଇକି ଚଲାବୁଲା ଗଲି। ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତାକୁ ଯେତେ ଖୋଜାଖୋଜି ଯେଉଁଠି କଲେ ସେ କେଉଁଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ବାପା ଭାବିଲେ ବୋଧେ ସେ ମାନେ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବୋଧେ ଆମ ଘରୁ କାମ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। 3-4 ଦିନ ଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଲୋକଟା। କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପିଲାଦିନୁ ସେ ଆମ ଘରେ ଥିଲା। ସେଠୁ ମାନେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ବାପା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। 4 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଅଭଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଫୁଲ ମାଳ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସବୁ ଧରିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲୁ, ଏମିତି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିନୁ। ନା, ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲିକି ସେ ପୁରୀ ଆସିଛି। ମାନେ 100 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସେ ତାର ଚାଲିକି ଆଇଛି। ଚାଲିକି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦର୍ଶନ କରି ସେ ତାର ଯେଉଁ ଭୋଗରାଗ ତାକୁ ଧରିଛି, ଧରିକି ଯାଇଛି। ଅପା, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କଲା କି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ସାରଥୀ ହେଇପାରିଲେ କି ତୁଳସୀ ଓଝା? ଏଇଭଳି ଏକ ଅନୁଭବଟିଏ, ପିଲାଦିନର କଥାଟିଏ ତୁଳସୀ ଓଝାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା କି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ପଡିଯିବା ପାଇଁ? ଗାଁର ସେଇ କୋଠିଆ ବା ହଳିଆର ସେ ଯୋଉ ସ୍ନେହ, ସେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମର୍ପଣର ଭାବ, ତାହା କ'ଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା କି ତୁଳସୀ ଓଝାଙ୍କୁ? ପତା ନାହିଁ, ମତେ ଜଣା ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ମାନେ ମୋର ଜନ୍ମ ହଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ଆମ ଘରେ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଉତ୍ସବର ଦିନ ହୁଏ। ମୁଁ ଥରେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା, ଆଉ ଆମର ତ ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାହା ଜନ୍ମଦିନ ତ ଏତେ ହଉନି, ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ କାହିଁ ଏତେ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, କ୍ଷୀରି ପିଠା ନା ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ବୁଝିଲି। ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ବୁଝିଲି ଯେ ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟା ଅଷ୍ଟମୀ। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ଆମ ଘରେ ସେ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ମୋ ପାଇଁ ହୁଏନି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ।
ବୋଧ ହୁଏ ସେଇ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ବୋଧ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତୁଳସୀ ରଖା ହେଇଥିଲା କି? ଯେ ତୁଳସୀ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ପଡେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ପ୍ରେମରେ ପଡନ୍ତି, ସେମିତି ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଉଦ୍ଘୋଷଣା ଦେବା ସମୟରେ। ଅନେକଙ୍କୁ ଯାହା ଭାବବିହ୍ୱଳ କରେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରେ, ଅନେକଙ୍କୁ ଅ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଏ। ଏବଂ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁଳସୀ ଅପାଙ୍କୁ ନେଲେ, ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝାଙ୍କୁ ନେଲେ କାଳେ ଆମର ଟିଆରପି ବଢିବ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ହିଁ ବରପୁତ୍ରୀ, ଆପଣ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି। ଅପା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଇଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା, ଠିକ ସେମିତି ନାଟକକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଭବଟି ଅଛି, ଅନୁଭୂତିଟି ଅଛି, ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ନାଟ୍ୟ କଥାରେ ବାଣ୍ଟିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବେ, ଯାହା ସବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ରହିଛି। ଠିକ ଶୀତ ସକାଳର ପାହାନ୍ତି ଖରାର ଯୋଉ ତାତି, ତାହା ଭଳି ଉଷୁମ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ପଟରେ। ସେଇ ସ୍ମୃତି ଟିକକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି 33ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ନାଟ୍ୟ କଥାର ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ, ନାଟକକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା କଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୃଜନ୍ୟ ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଟା ତ ବୋଧେ ରେକର୍ଡ, କାହିଁକି ନା ଅମୃତ ସେ ପୁତ୍ର ନାଟକ 19 ଦିନ ଧରି ହେଇଥିଲା। କୌଣସି ଆମେଚର ଷ୍ଟେଜରେ 19 ଦିନ ଧରି କେବେ କୋଉ ନାଟକ ହେଇନି। ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ ଯେ ଆମର ତ ନାରୀ ସେବା ସଦନ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇଠି ନାଟକ ହଉଥିଲା, ସେଠି ରିହର୍ସାଲ ହୁଏ, ସେଇଠି ସବୁ ହୁଏ। ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥାନ୍ତି ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ନାଟକର ଯିଏ ନାୟକ, ସିଏ ଥାନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଦାସ। ହେମନ୍ତ ଦାସ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ, ମାନେ ସେ ନାଟକ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ କଣ ଅଛି ସେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସଂଳାପ ଥିବ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କର, ମୁଁ ଆଗ ମରିବି, ନା ମୁଁ ତମକୁ ଆଗ ମାରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ମରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ମାନେ ଇମୋସନାଲି ସେ ଡାଇଲଗ ସେ କହୁଥିବ। ମତେ ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତ ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ଆସିବ, ତୁ ହାତ ଦିଟା ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ସିଏ ଯେତେ ଇମୋସନାଲ କେତେବେଳେ ତଣ୍ଟି ଚିପିଦବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଘଟଣା, ଯେ ଯୋଉ ନିଶି ପଦ୍ମ ନାଟକ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ତାର ଗୋଟେ ଫଟୋଟେ ଜଣେ ମତେ ବଡ କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରଦୀପ ସିଂ, ସିଏ ମୁଁ, ସେ ଫଟୋରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ। ପ୍ରଦୀପ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବାବାଜୀ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁନି। ମାନେ ବାବାଜୀ ଟା ଠକ ବାବାଜୀ, ସେ ଟଙ୍କା ଗଣୁଥିଲ। ଏ ଯୋଉ ଅପ୍ସରା ଯାଇକି ତାକୁ କହୁଛି, କଣ ଟଙ୍କା? ସେ ଫଟୋଟା ଆମ ଘରେ ଥିଲା। ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଗଲି ବାବାଜୀ ନାଇଁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବାଜୀ ନମ ହେଇକି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମହାରାଜ କଣ ହେଲା? ଇଏ ବାବା କିଏ? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲି। ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାର ଫଟୋ ଦେଖି ଜଣେ ବାବାଜୀ ମାନେ ଭୋଳ ହେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ। ତାହେଲେ ନାଟକ କେତେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ
खूब सुंदर कथा अपा जे नाटक जीवन को केते भाव में प्रभावित करे। ये आ गोटे प्रश्न आसूची जे पाठ पढ़िबा बयस रे नाटक कले पाठ खराब हो एमती मत आसे तो पाठ पढ़ुवा समय नाटक को नहीं जीवन जीवा मनीष होती आपण कहतु तो नाटक कले पाठ पढ़ा सतरे कौन खराब हो जाए आपनकर अभिज्ञता ମୋର ତ କିଛି ହେଇନି। ମୋର କେବେ କିଛି ହେଇନି ତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବିଏ ପଢିଲା ବେଳେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢୁଥିଲି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନର୍ସ ସେତେବେଳର ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଅନର୍ସ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଅନର୍ସ ରହିଲା, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ନାଟକ କଲାବେଳେ। अपा दिन थिला आपनक समय रे नारी चरित्र जदि नाटक रे अछि से नाटक करिबा नाट्य दल मानक पय गोटे आह्वान थिला जे कोठू नारी चरित्र आसीबे ना पुओ मान को नारी करिबा को पड़िबो। एबे समय बदली एबे अनेक नारी चरित्र पय आ असुविधा नाही। एबे झियो माने हाँ निज आडू निज इच्छा प्रकाश करिसंती से संपर्क रे आपनकर कोन मत रहिबो बा? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଜ ସବୁ ବଦଳୁଛି, ଏଇଟା ବଦଳିବ ବି। ତେଣୁ ଝିଅମାନେ ଆସିବାଟା ସେମିତି କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଝିଅମାନେ ଆସିବା ଦରକାର, ନାଟକ କରିବା ଦରକାର, ଅଭିନୟ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଇଏ ବି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତାକୁ କାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନ କରିବା। ବହୁତ ଭଲ କଥା। अबा आपनक सहित काम करिथिबा आपनक संस्पर्श रे आसीथिबा जणे नियारा मनीष आपनक संपर्क रे किछि कथा कहिसंती एटा होछि आपनक पय सरप्राइज। मु निश्चित भाव रे से कथाटी आपनक सम्मुख रे रखिबी एवं कथाटी देखि सारला परे आमे कथा हबा। आपनक निहाती जानिथिबा चिनिथिबा आपनकर जणे अति आपणार मनीष आपनक विषय रे कोन कहिसंती आगो देखिबा तापर आलोचना करिबा। डॉक्टर तुलसी ओझा नाट्य जगतर एक स्पर्धित उच्चारण ओडिया नाटकर अर्धशताब्दीर इतिहास से जड़े उज्जवल तारका तांको नाट्य कलार चलंती प्रतिमा कहले अत्युक्ति हेब नाही। तांको देखिले लागे से जेमिति काव्यकला ठाकुराणी स्वयं वीणापाणींकर अन्य एक रूप। नाट्य प्रतिभा हिसाब रे से अनन्य एवं नाटक जगत को तांकर अवदान अतुलनीय। डॉक्टर तुलसी ओझा खाली जड़े मंच अभिनेत्री भाव में परिचित नुहंती, आकाशवाणी कटकर ए ग्रेड मान्यता प्राप्त बेतार नाट्य शिल्पी से तांकर हृदयस्पर्शी अभिनय सुललित कंठस्वर पाई से ओडिशार घरे घरे परिचित। तांकर अभिनय पाई तांकु कटक केन्द्रर आउ जणे धरणादास बोली कहा जाए। डॉक्टर तुलसी ओझा ओडिया नाट्य जगत रे जने अम्लान प्रतिभा। रेवेन्सा कॉलेज रे पढ़ुथिला बेले नाटक निशिपद्म रे तांकर अभिनय जे देखिछि से केबे तांकु भूली परिबनी। मंच नाटक रे से थिले जने सुनयना अभिनेत्री। तांको आखिर जादुकारी अभिनय दर्शक मान को सम्मोहित करे। रेवेन्सा कॉलेज रो बेस्ट एक्ट्रेस भाव रे तांकर एक स्वतंत्र परिचय। जो जुगरे झील मैंने नाटक रे भाग नेबा आसु नथिले, बाप माँ मैंने छाड़ू नथिले, सेतेबेले तुलसी ओझा नाटक को आसी नाटक कॉलेज रे खाली कर नथिले, शौकीन नाट्य संस्था सृजनी रे से नायिका भाव रे जोग देइथिले। बहु विशिष्ट नाट्यविद निर्देशक हेमंत दास अनंत महापात्रंकर से थिले प्रथम पसंदर अभिनेत्री। समयर बेलाभूमि रे तुलसी ओझा जो पदचिन्ह थापिथिले से पदचिन्ह आज भी अलिभा। जड़े सफल अभिनेत्री भाव में से जेतिकी परिचित जड़े खूब भल मनीष भाव में ताठू अधिक परिचित। शिक्षा समाप्ति पर अध्यापिका भाव में योगदान कले। अध्यापिका भाव में योगदान करिया परे से महाविद्यालय रे निर्देशिका दायित्व ग्रहण कले। महाविद्यालय छात्री मान को नहीं दीर्घ 15 वर्ष ऊर्ध्व काल से निर्देशना देइछंती, भेटी देइछंती अनेक सफल प्रयोजना एवं सृष्टि करिछंती अनेक नाट्यशिल्पी। तांकर एई अवदान पाई से अविस्मरणीय रहिबे।
जड़े नारी भाव से जड़े स्त्री बहु माँ से अध्यापिका से सुलेखिका सारस्वत साधिका एते भूमिका अवतीर्ण होला भितरे नाटक पई समय बाहर करी नाट्य निर्देशना देवा बहुत कष्टसाध्य काम किंतु से यह करि पारिथिले केवल तांकर जीवन साथी प्रशांत बाबूंकर सहयोग घर सहयोग न मिले यही नाट्यशिल्पी हवा संभव नुहे। तुलसी ओझा जड़े अभिनेत्री भाव में जी भल जड़े मनीष भाव में ताठू भल मु सब विश्वास करे नाटक भल मनीष गढ़े प्रकृति में तुलसी ओझा तार एक अनन्य उदाहरण से जड़े प्रतिभाधारी अभिनेत्री एवं निर्देशिका तांकु आज नाट्य कथा को अतिथि रूपे चयन कर दिनेश बाबू को अशेष धन्यवाद देउछि। प्रतिभा पूजार पर्व चालू रहू एवं तुलसी अपा ए कार्यक्रम में जोग देउथिबारु तांको अभिनंदन जणाउछि नमस्कार करि रहउछि। अपा निश्चित भाव में आपणकर अति परिचित मनीष तेरे कथाटी आसुछि विष्णु सार को कथारू जे नाटक भल मनीष गढ़े मु भी तार आउ गोटे दिग कथा कहूची भल मनीष माने नाटक करिवार सुजोग पांती एवं आउ गोटे कथा कहूतिले विष्णु सार जे सृजनीर कथा अनंत सारंकर कथा हेमंत दासंकर कथा हेमंत दास सार तो एबे स्वर्ग रे थाई निश्चित आम मान को आशीर्वाद करूथबे बाकी रहला अनंत सारंकर कथा जे एबे भी ए बयस रे बेस कर्म चंचल जहांकर काम करिवार नियारा एबे भी अभिभूत करे आम मानकू बेले बेले लज्जा बोध हुए जे सार ए बयस रे जति की काम करि पारुचंती आम हुए तो करि पारु नाहु ईर्षा हुए सारंक परी आहुरी काम प्रवण हवा पाई इच्छा हुए सेही तो होची प्रेरणा र उत्स सेही तो होचंती आदर्श मनीष तेबे सृजनी आउ श्री अनंत महापात्रंकर निर्देशनार शैली ये केमिति थिला अपा श्री अनंत महापात्रंकर निर्देशनार शैली केमिति काहेकि डॉक्टर तुलसी ओझा होचंती अनंत महापात्रंक भली जणे विज्ञ निर्देशकंकर प्रथम पसंद कोन पाई मु तो कहि परिबिनी किंतु जेतेबेले से नाटक होउथिला मु जेतेबेले प्रकृति रे बहुत छोट थिली जस्ट बीए परीक्षा देई थाए आ अनंत महापात्र निर्देशन नाटक करवा पुणी मनोरंजन दास नाटक पुणी हेमंत दास सहित अभिनय करवा कल्पना भी कर केमिति हम घरे तो आमर समस्ते प्रथम मना कले हेमंत दास संगे तू एक्टिंग करू पारिबुनी किंतु केमिति केजानी माने से नाटकटी एते भल है आ 19 राति चलला आज भी भाविले आश्चर्य लगे जे केमिति आमे 19 राति गोटे नाटक को अभिनय करिथि अपा अनंत सारंकर निर्देशनार शैली केमिति केमिति से माटी को मूर्ति तैयारी करि पारंती केमिति सत कथा कहले मनोरंजन दास लेखନ୍ତି किंतु तांको नाटक को प्रकृत रे जीवंत करती अनंत महापात्र को निर्देशना नथिले मनोरंजन दास नाटक केबे भी एते सक्सेसफुल है मैं भावे केबे भी एते सक्सेसफुल है अनंत महापात्र को निर्देशनार शैली आपन को विशेष भाव में अनुप्राणित करे एवं आपण भाबंती जे बोधे सेही शैली जोगु सेही आपणकर निर्देश जोगु तांकर निर्देश जोगु आपण सफल होई पाछंती अभिनय रे कोटा आपण भल लागे नेचुरल हां हां सेटा मानिया को पड़िबो माने अनंत महापात्र निर्देशना रे काम कर नथिले बोधे मु जेतिकी नाटक करिछि बा नाटक रो जेतिकी अग्रगति करैछि सेटा संभव है ना जाहो भी आज तांको करूछि प्रणाम करूछि
ସେ ମୋର ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ନାଟକର ଦେବପ୍ରତିମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସବୁ କଥା ଆଜି ହଁ ଆପଣ ହଁ ତାହା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳର ସୋସାଇଟି, ସେତେବେଳର ସମାଜ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜର ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆଡେଇ ଦେଇ ସମାଜ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। 1 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 1 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ 50 ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କଥା ହେଇ ସାରିଲେଣି। ଆପଣଙ୍କଠୁ କଥା ଶୁଣିବାର ଲୋଭ ମତେ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଗାମୀ ପିଢି ପାଇଁ, ନାଟକ ଏବଂ ବେତାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝାଙ୍କର କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ମୋର ମୋର ଉତ୍ତର ପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଡି ଯାଆନ୍ତି। Drama is the creation and representation of life in terms of theatre. ଏଇଟା ଘୁଷିଲେ ହବନି, ଏଇଟାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲେ ହବ। ତେଣୁ ନାଟକ କଲାବେଳେ କେହି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଚରିତ୍ରର ମୁଁ ସେଇ ଚରିତ୍ର, ମୋର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଇଏ ହେଲେ ଯାଇକି ନାଟକ ହବ। ନାଟକ ସଫଳ ହବ ଏବଂ ଅଭିନେତାଟିଏ ଅଭିନୟ କରିପାରିବ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତାଟିଏ କଥା, ଅଭିନେତା ହବ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ହବା। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଅଭିନୟର ଯୋଉ ସାତ୍ଵିକ ଅଭିନୟର ଦିଗଟି କଥା, ଯେ ସାତ୍ଵିକତା ଆସିବା ଦରକାର। ଅଭିନୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ଅଭିନୟ ଚରିତ୍ର କୁ ନେଇ ଯୋଉ ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବା ଦରକାର, ଯାହା ଆମକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବ, ସେଇ ସାତ୍ଵିକ ଭାବଟି ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବାପା କହୁଛି, କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଅମୃତା ସେ ପୁତ୍ର ନାଟକରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ନାଁ ଥିଲା ସୁଚେତା। ସେ ନାଟକରେ ଯୋଉମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ତୁଳସୀ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସୁଚେତା, ସୁଚେତା ହିଁ ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ତାହା ମୁଁ ଭାବେ ହିଁ ସେ ଚରିତ୍ରର ସଫଳତା। ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଭାବେ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ନାଟ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ସଫଳତା। ସଫଳତା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ ବିନା ଆଫିଡେଭିଟରେ। ହଁ ଅପା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ତେବେ ଆଜି এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥାଟା ରଖି ସାରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ବି ଏମିତି ପୁରା ନାଟ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ନାଟକ କରନ୍ତୁ। ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲେ ଏକ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ, ଏକ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିବ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ କଥା ଅପା। ନାଟକ ଏକ ସମାଜ, ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିଛବି। ତାକୁ ଆମକୁ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅପା। ଆଜି 1 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ୍ 36 ସେକେଣ୍ଡର ଆଲୋଚନା ଆମକୁ ଖୁବ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ଆଗକୁ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଛରେ ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇଛି, ଏଇଭଳି ଏକ ଅନୁଭବଟିଏ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନାଟ୍ୟ କଥାର এই 33ତମ ସଂସ୍କରଣର এই ଅଗଣାରେ ପାଇ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଅପା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଶକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଟକକୁ କାନ୍ଧରେ ବହି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଅପା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଣାମ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ। ସେଇ କଥା ସବୁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବଖାଣୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ତୁଳସୀ ଓଝା। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଶୁଣିବାର ଲୋଭ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 10 ମିନିଟ୍ 41 ସେକେଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବ କରାଇଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପୁଣି ଜଣେ ନାଟକର ମହାରଥୀଙ୍କ ସହିତ ନାଟକର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ସାଉଁଟିବା। ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ଏଠି ଆମେ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ଆଲୋଚନା ଆଦୌ କରୁନି, କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପୁସ୍ତକରେ ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା କୌଣସି ପୁସ୍ତକର ପୃଷ୍ଠାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟ କଥାର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ, ପୁଣି ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ଆମ ଉପରେ ଏବଂ ନାଟ୍ୟ କଥାକୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଣାମ। नाट्य कथा।